Hello students, welcome back to today's video lecture. In the previous lecture we have seen that alkanes, definition of alkanes, saturated aromatic hydrocarbons are known as alkanes. They are represented by general formula CN=2. Then classification of alkanes on the basis of structure. Alkanes are classified as normal alkanes, they contain continuous chain structure. They are denoted by N. N-butane, N-pentane are the examples of normal alkanes. Then branch alkanes, they contain one or more branches on the continuous chain structure are known as branched alkanes. They are further classified as isoalkanes and neoalkanes. Isoalkanes means the alkanes in which one methyl group is present on second carbon atom of that continuous chain carbon atom. On second carbon atom, one methyl group is present on second carbon atom of that continuous chain structure are known as isoalkanes. They are denoted by iso. Then neoalkanes, the alkanes in which second carbon atom is attached to two methyl groups. Methyl means CH3 groups. That type of the compounds are known as neoalkanes. Example is neopentane, neohexane. Neo हा प्रीफिक्स पेंटेन पासून पुढेच येतो. निओब्युटेन कधीच होणार नाही. आयसो हा सुद्धा प्रीफिक्स ब्युटेन पासूनच येतो. आयसोब्युटेन, आयसोप्रोपेन नाही होणार. मिथेन, इथेन, प्रोपेन पर्यंत दुसरा पॉसिबल आयसोमर होत नाही. ओके, दॅट इज रिगार्डिंग अबाउट दॅट classification. Then isomerism, compounds have the same molecular formula but different in the structural formula. Different structural formula are known as isomers, and that phenomenon is known as isomerism. For example, molecular formula of N-butane is C4H10. It shows two isomers, that is N-butane and isobutane. Pentane shows three isomers, N-pentane, isopentane and neopentane. In alkanes there is only one type of the isomerism, that is chain isomerism. The compounds have the same molecular formula but there is a difference in the carbon chain, that is known as chain isomers, and phenomenon is known as chain isomerism. N-butane, isobutane are the chain isomers of each other. N-pentane, isopentane, neopentane are the chain isomers of each other. That much part already we have discussed in the previous lectures. Now today we are going to study here types of carbon atom. There are four different types of the carbon atoms. There are four types of the carbon atoms. Now which are that? There are four types of carbon atoms, and the first one is there are four types of the carbon atoms. First one is primary carbon atom. Primary carbon atom. Now see this one, primary carbon atom. It is denoted by 1 degree. 1 degree is denoted. Now here, primary carbon atom, the carbon atom. आता ही कार्बनची जी चेन आहे, फॉर एक्झाम्पल here now, मी नंतर डेफिनेशन लिहितो, अगोदर एक्झाम्पल लिहितो इथं. सपोज द एक्झाम्पल इज लाइक दिस. इथेन CF, CH3, CH3. Both these are the carbon atoms are primary carbon atoms. Why these are the primary carbon atoms are those carbon atoms? The carbon atom which is attached to other म्हणजे दुसरे आहे. जसं की हिची याचं स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कसा आहे, हा एक दोन कार्बन आहे, जर तीन हायड्रोजन असेल, the carbon atom which is attached to other one carbon atom. बघा, असा कार्बन जो की दुसऱ्या एकाच कार्बनला, हा कार्बन किती कार्बन अटॅच दुसऱ्या एकाच कार्बनला, तीन हायड्रोजन आहे. हायड्रोजन आपल्याला काही घेणं नाही आहे. किती कार्बन अटॅच असला पाहिजे, एकाच कार्बन. ज्या कितीही मोठी चेन असू द्या, तुम्हाला प्रत्येक जेवढे स्ट्रक्चर्स तुम्ही मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, आणि डेकेन या प्रत्येक स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी आणि क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम्स डिनोट करायचे आहेत. वहीमध्ये काढलेले तुम्ही स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी. त्याच्यामध्ये प्रायमरी कोणते, सेकंडरी कोणते, टर्शियरी कोणते आणि क्वाटर्नरी कोणते, हे सगळं डिनोट करायचे तुम्हाला. नाव हे जे स्ट्रक्चर इथेन याच्यामध्ये दोन्ही कार्बन प्रायमरी, हा एकाच कार्बन अटॅच आहे, हा एकाच कार्बन अटॅच आहे, म्हणून हा प्रायमरी कार्बन ॲटम. हा सुद्धा 1 डिग्री म्हणून याच्या डोक्यावरती 1 डिग्री लिहितो असं प्रायमरी कार्बन ॲटम्स. Here now, the another structure is of that propane. Suppose the structure of another structure is it is a propane. Now here in this structure of propane there are three carbon atoms. हा जो कार्बन आहे हा दुसऱ्या एकाच कार्बन अटॅच आहे म्हणून हा प्रायमरी आहे. हा जो कार्बन आहे हा सुद्धा एकाच कार्बन अटॅच आहे म्हणून हा प्रायमरी. बट इट इज नॉट प्रायमरी, इट इज अटॅच्ड टू टू कार्बन ॲटम्स. हा दोन कार्बनला अटॅच आहे. जो कार्बन दोन कार्बन अटॅच असतो 2 डिग्री.
म्हणजे बघा किती सोप्या डेफिनेशन्स आहेत. प्रायमरी कार्बन ॲटम एकाच कार्बन अटॅच असतो, सेकंडरी 2 कार्बन अटॅच असतो दुसऱ्या, टर्शियरी 3 कार्बन अटॅच असतो आणि क्वाटर्नरी 4 कार्बन अटॅच असतो. किंवा ह्याला दुसरं आणखी लिहिता येतं आपल्याला असं, प्रायमरी कार्बन ॲटम व्हेरी सिम्पल, द कार्बन ॲटम विच इज अटॅच्ड टू अनादर ओनली 1 कार्बन ॲटम और नो कार्बन ॲटम. किंवा त्याच्यामध्ये एक एक्सेप्शनल केस आहे, हा जो CH4 मधला जो कार्बन आहे CH4 हा सुद्धा प्रायमरीच आहे, पण हा कोणत्याही कार्बनला अटॅच नाही आहे, हा दुसऱ्या कुठल्याच कार्बनला अटॅच नाही. म्हणून या एवढ्या एक्झाम्पलसाठी सुद्धा आपल्याला ते लिहावं लागतं की द कार्बन ॲटम विच अटॅच टू अनादर 1 कार्बन ॲटम और नो कार्बन ॲटम, कुठल्याच कार्बन ॲटमला अटॅच नसतो. पर्टिक्युलरली एक्झाम्पल इज मिथेन. मिथेनमधला कार्बन प्रायमरीच आहे. त्यानंतर मग प्रत्येक स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला प्रायमरी सेकंडरी टर्शियरी कार्बन ॲटम करता. मग आपण आता डेफिनेशन लिहूया. द कार्बन ॲटम अटॅच्ड टू the carbon atom which is attached to the carbon atom attached to other one carbon atom or no carbon atom म्हणजे अटॅच असेल किंवा कार्बन ॲटमला अटॅच नसेल काही, और नो कार्बन एटम is known as primary carbon atom. Is known as primary carbon atom. Is called primary carbon atom. Is known as primary carbon atom. This primary carbon atom is always denoted by. It is denoted by. हा प्रायमरी कार्बन ॲटम कोणत्या स्ट्रक्चरमधला दाखवायचा असेल तर इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री असं जर डोक्यावरती लिहिलं 1 डिग्री. इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री. नाउ फॉर एक्झाम्पल आपण असं लिहूया इथेनचं स्ट्रक्चर काढलं. इथेन 2 कार्बन ॲटम दिलेला आहे, CH3 and both these carbon atoms are attached to another one carbon. Therefore it is primary, and this one both carbon atoms which are present in ethane are 1 degree. दोन्ही 1 degree. तर तुम्ही जेवढे स्ट्रक्चर्स काढलेले आहेत आतापर्यंत काढायचे ते होमवर्क सगळं पूर्ण करायचे तुम्हाला. जेवढे कार्बन ॲटम्स काढलेले आहेत त्या कार्बनच्या डोक्यावरती असलेले आहेत तुम्हाला कोणते प्रायमरी आहेत वगैरे. आणि जनरली जो CH3 ग्रुप ज्या कार्बनला 3 हायड्रोजन असतात तो नेहमी प्रायमरीच असतो. आता इथं आणखी आपल्याला असं लिहिलं असतं, मी इथे लिहिलं नाही. द कार्बन अटॅच टू अनादर 1 कार्बन ॲटम और नो कार्बन ॲटम और अटॅच्ड टू 3 हायड्रोजन ॲटम्स. हे डेफिनेशन तुम्ही नोट्समध्ये लिहिले आहे. अटॅच्ड टू 3 हायड्रोजन ॲटम्स किंवा असा कार्बन जो की 3 हायड्रोजन ॲटम आहे असं सुद्धा तुम्हाला लिहिता येतं. ओके, अटॅच्ड टू 3 हायड्रोजन ॲटम्स इज नोन ॲज प्रायमरी कार्बन ॲटम. Okay, then now secondary carbon atom. Second type is secondary carbon atom. Secondary carbon atom. See here. Now the carbon atom attached to another. The carbon atom attached to other. Here now the carbon atom attached to the carbon atom attached to other 2 carbon atoms. 2 carbon atoms or 2 hydrogen atoms. वरती लिहिलं आपण 3 हायड्रोजन atoms तर 2 हायड्रोजन असतात. 2 हायड्रोजन atoms 2 कार्बनला किंवा 2 हायड्रोजनला अटॅच असतात पाहिजे. Attached to 2 carbon atoms or 2 hydrogen atoms is known as secondary carbon atom. Is known as secondary carbon atom. Is known as secondary carbon atom. It is denoted by. याला कशाने दाखवलं जातं नेहमी? It is denoted by 2 degree. म्हणजे डोक्यावरती सेकंडरी कार्बन असं 2 डिग्री लिहिलं. इट इज डिनोटेड बाय
2 degree, it is rotated by 1 degree. Now here the structure is like this. Propane, for example, आपण प्रोपेनचं स्ट्रक्चर काढूया. प्रोपेन मी एक एक स्ट्रक्चर घेतो इथं. 1 2 3. या कार्बनला 3 हायड्रोजन आहेत, या कार्बनवरती 3 हायड्रोजन आहेत. असा कार्बन जो 2 कार्बन अटॅच तो ओळखला पाहिजे मला याचा. यात आउट ऑफ दिस 3 कार्बन atoms, here this is the first carbon, it is primary, it is the third one, it is also primary, but this one it is attached to 2 carbon atoms or 2 hydrogen atoms. बघा दोन्ही 2 हायड्रोजन ला किंवा 2 कार्बन ला, that is known as 2 degree. It is a secondary. In the structure of propane there are only one secondary carbon atom and 2 primary carbon atoms. प्रोपेनच्या स्ट्रक्चरमध्ये एक सेकंडरी कार्बन ॲटम असेल आणि एक सेकंडरी कार्बन ॲटम आणि 2 प्रायमरी कार्बन ॲटम असतील. Here it is regarding carbon atom attached to 2 other carbon atoms, म्हणजे दुसऱ्या 2 कार्बन अटॅच असलेला सेकंडरी. Now the third one is tertiary carbon atom. आता फारसं तुम्हाला याच्यावर नाव या वरच्या 2 डेफिनेशनवरतून तुम्हाला ही तिसरी सुद्धा लिहिता येते. 3 कार्बन अटॅच असला पाहिजे. Tertiary carbon atom is included by 3 degree. The carbon atom attached to the carbon atom attached to here now the carbon atom attached to other 3 carbon atoms, other 3 carbon atoms or किंवा 3 कार्बन अटॅच असला पाहिजे और 1 हायड्रोजन ॲटम. 3 कार्बन ॲटम और 1 हायड्रोजन ॲटम or 1 hydrogen atom are known as 1 hydrogen atom. The carbon atom attached to other 3 carbon atoms. तिसऱ्या 3 कार्बन अटॅच असला पाहिजे किंवा 1 हायड्रोजन अटॅच असला पाहिजे. is known as tertiary carbon atom. And it is denoted by tertiary carbon atom. It is denoted by 3 degree. It is denoted by 3 degree. 3 degree na sila denoted. Now for example, now for example isobutane. ये isobutane चं structure का isobutane. Here now isobutane means there are butane म्हणजे की 4 कार्बन आहेत. ओके, आयसो म्हटल्यानंतर दुसऱ्या कार्बनवरती एक मिथिल ग्रुप असला पाहिजे, म्हणजे हा CH3 ग्रुप असला पाहिजे. मग या कार्बनला 3 हायड्रोजन अटॅच आहेत, CH3 एरीज CH आणि एरीज CH3. बघा हा काय झाला, आता हा होता हा कार्बन एका कार्बन हा प्रायमरीच आहे, हा 1 डिग्रीच आहे, हा 1 डिग्री आहे. बट हियर नाउ दिस कार्बन अटॅच इज अटॅच्ड टू 3 कार्बन atoms. 3 कार्बन अटॅच आहे म्हणून हा टर्शियरी किंवा एका हायड्रोजनला एकच हायड्रोजन. Therefore it is 3 degree. It is a tertiary hydrogen atom. It is the structure of isobutane. In the structure of isobutane, how many tertiary carbon atoms are present in the structure of isobutane? 1. How many primary carbon atoms are present in the structure of isobutane? 3. How many secondary carbon atoms are present in the structure of isobutane? 0. There is no any secondary carbon atom in this structure of this isobutane. Now the last type is that quaternary carbon atom. Here now quaternary carbon atom. Quaternary carbon atom which is denoted by 4 degree. याला 4 degree ने डिनोट केला जातो. खूप सोपा पार्ट आहे. क्वाटरनरी कार्बन ॲटम कसा असला पाहिजे? इट इज अटॅच्ड टू 4 कार्बन ॲटम्स. ज्यावेळेस 4 कार्बनला अटॅच असेल त्याच्या 4ही व्हॅलन्सी, जर कार्बनला बॉन्ड 4 आहेत, 4ही व्हॅलन्सी, ऑल दॅट 4 व्हॅलन्सीज आर कंप्लीटेड बाय द 4 कार्बन ॲटम्स, then there is no any hydrogen atom attached to that quaternary carbon atom. No hydrogen atom on that quaternary carbon atom. Okay, now quaternary carbon atom, the carbon atom attached to
the carbon atom attached to or bonded to असे लिहू शकता तुम्ही linked to attached to other 4 carbon atoms attached to other 4 carbon atoms हा याच्यामध्ये लिहू शकतो attached to 4 carbon atoms or no hydrogen atom किंवा एकही हायड्रोजन नसतो no hydrogen atom attached to other 4 carbon atoms or no hydrogen atom is known as quaternary carbon atom is known as quaternary carbon atom हा या टाइप्स फार महत्त्वाचे आहेत कारण पुढे आपल्याला ज्यावेळेस नॉमेनक्लेचर स्टडी करायचं आहे IUPAC मेथड आणि कॉमन टाइम मेथड तुम्हाला तर कार्बन ओळखता आला पाहिजे कोणत्या टाईपचा कार्बन आहे ओके इज नोन ॲज क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम इट इज डिनोटेड बाय 4 degree here now the structure of quaternary carbon atom is example is like this here neopentane आपण neopentane चे स्ट्रक्चर तुम्हाला माहिती आहे in the structure of neopentane there is one quaternary carbon atom there are totally 5 carbon atoms are present in the structure of neopentane out of that 5 carbon atoms only one carbon atom is quaternary and remaining 4 carbon atoms are primary carbon atoms here now the structure of neopentane is like this 1 2 3 4 5 carbon atoms here now this carbon atom is attached to 4 carbon atoms therefore it is quaternary carbon atom 4 degree च्या लिहितो मी हा झाला क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम याला एकही हायड्रोजन नसणार आहे याला मात्र ही प्रायमरी याला 3 हायड्रोजन अटॅच असतील याला 3 हायड्रोजन अटॅच करावे लागतील याला 3 हायड्रोजन and here is CH3 all these it is primary again it is primary but this one which is present here at the center it is quaternary carbon atom because it is attached to 4 carbon atoms and no hydrogen atom there is no any hydrogen atom attached to that carbon atom now here once again see here there are 4 types of the carbon atoms primary carbon atom the carbon atom which is attached to another only one carbon atom or 4 hydrogen atoms or 3 hydrogen atoms that is what is primary carbon it is denoted by 1 degree it is the example given already secondary carbon atom the carbon atom attached to other 2 carbon atoms or 2 hydrogen atoms that is known as secondary carbon atom and that is denoted by 2 degree then tertiary carbon atom the carbon atom attached to 3 carbon atoms are known as or only one hydrogen atom that is known as tertiary carbon atom is by 3 degree quaternary carbon atom the carbon atom attached to 4 carbon atoms खूप सोपं आहे फक्त तुम्हाला एवढा पहिली जे डेफिनेशन दिली कार्बन अटॅच्ड टू 1 कार्बन ॲटम हा 1 शब्द 1 जो वर्ड आहे तो रिप्लेस करायचा सेकंडरी मध्ये 2 न आणि टर्शियरी मध्ये तोच रिप्लेस करायचा फक्त एक शब्द इकडचा एवढं जर रिप्लेस केलं तुम्ही बाकीचं एकच पहिली डेफिनेशन तुम्हाला लिहायचं 1 2 3 and 4 एवढाच फक्त बदल आहे अशा पद्धतीने तुम्हाला हे सगळे प्रायमरी सेकंडरी टर्शियरी कार्बन ॲटम्स क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम्स डिनोट करता आले पाहिजे ओळखता आले पाहिजे कोणत्याही कितीही मोठं स्ट्रक्चर असेल तर नाव आय एम गोइंग टू ड्रॉ युअर मोर स्ट्रक्चर आता मी सगळं साफ करून तिथं मी एक स्ट्रक्चर काढतो त्याच्यामध्ये की सगळेच कार्बन एकाच स्ट्रक्चरमध्ये प्रेझेंट असू शकतात असं स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर काढतो मी इथं त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रायमरी सेकंडरी टर्शियरी क्वाटर्नरी सगळेच कार्बन ॲटम ओळखता येतील किंवा आहेत C1 see this one that structure like this here is the structure of alkane like this एक कार्बन हा दूसरा हा 3 एक 4 हा 5 इथे एक कार्बन आहे हा एक कार्बन आणि इथे कार्बन आता बघूया या कार्बनला हायड्रोजन व्हॅलेन्सी ऑफ कार्बन इज 4 कार्बनची व्हॅलेन्सी प्रत्येक कार्बनला 4 बॉन्ड येण्यासाठी हायड्रोजन किती अटॅच करावे लागतील इथे 3 अटॅच करावे लागतील हिअर अगेन 3 हिअर 3 इथे मात्र गरज नाही आहे 4 ला 4 बॉन्ड आहेत हिअर 3 बॉन्ड आहेत म्हणजे त्याला एक हायड्रोजन अटॅच करावं लागेल याला 2 बॉन्ड आहेत म्हणजे 2 हायड्रोजन अटॅच करावे लागतील आणि हिअर 3 नाउ यू टेल मी दॅट आपण नंबरिंग देऊया
1 2 3 4 5 असे 1 2 3 4 5 कार्बन आहेत. हे अगेन CH3. आता या स्ट्रक्चरमध्ये प्रायमरी कार्बन ॲटम कोणते आहे? ज्या कार्बनला 3 हायड्रोजन ॲटम आहेत अटॅच आहेत ते सगळे प्रायमरी, किंवा ते दुसऱ्या काय 3 हायड्रोजन आहेत म्हणजे तो एका कार्बन अटॅच असतो. हा 1 डिग्री झाला, हा 1 डिग्री, 1 डिग्री, इट इज 1 डिग्री, अगेन इट इज 1 डिग्री. म्हणजे 1 2 3 4 5 5 देर आर इन दिस स्ट्रक्चर देर आर 5 प्रायमरी कार्बन ॲटम. सेकंडरी कार्बन असा जो 2 कार्बन अटॅच असला पाहिजे किंवा 2 हायड्रोजनला म्हणजे H2 इथं लिहिलं. हा झाला सेकंडरी, इट इज सेकंडरी कार्बन ॲटम. ओके, देर इज ओनली वन सेकंडरी कार्बन ॲटम. टर्शियरी कार्बन ॲटम दॅट इज टू बी अटॅच्ड टू अनदर 3 कार्बन ॲटम. बघा हा कार्बन 1 2 3 ला अटॅच किंवा एका हायड्रोजनला, तर हा झाला टर्शियरी. अँड द कार्बन ॲटम अटॅच टू द 4 कार्बन ॲटम्स अँड नो हायड्रोजन. हायड्रोजन नसायला पाहिजे आणि 4 कार्बन अटॅच असायला पाहिजे. त्याला म्हणायचं क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम. आणि इट इज क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम. असं स्ट्रक्चर काढल्यानंतर तुम्हाला त्या स्ट्रक्चरमध्ये सगळे तुम्ही जेवढे स्ट्रक्चर्स आतापर्यंत काढलेत वहीमध्ये, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन, डेकेनपर्यंतचे त्या प्रत्येक स्ट्रक्चरच्या डोक्यावरती तुम्हाला लिहायच्यात आहे. प्रायमरी आहे का, सेकंडरी आहे का, टर्शियरी आहे, हे आयसोपेंटेन, न्यूओपेंटेन, हे सगळे स्ट्रक्चर्स काढून हे डिनोट करायचं तुम्हाला. हे एक्झाम्पल तुम्ही लिहू शकता. त्याचं IUPAC नेम होतं 1 2 3 2. दुसऱ्या कार्बनवरती 2 मिथिल ग्रुप म्हणून 2, 2 याच्या 2 आणि तिसऱ्या कार्बनवरती 1 म्हणून 3, एकूण 3 झाले म्हणून ट्राय 2 2 3 ट्राय मिथिल. पॅरेंट अल्केन 1 2 3 4 5 5 कार्बन पेंटेन झाला. आता पॅरेंट अल्केन पेंटेन. देअरफॉर द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज 2 2 3 ट्राय मिथिल पेंटेन. अशा पद्धतीनं त्याची नाव आपल्याला द्यायची आहेत. हे नाव कसं येतं याचे सगळे रूल्स आहेत IUPACचे, ते सगळं आपल्याला पुढच्या पिरियडमध्ये स्टडी करायचे. इन दिस वे टुडे वी हॅव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ कार्बन ॲटम्स. Okay, do you understand all these things? Okay, now today we stop here. Thank you.